कुछ लोग वक्त के साँचे में ढल जाते हैं, कुछ लोग वक्त के साँचे में ढल जाते हैं, लेकिन हम वो लोग नहीं, हम तो पूरा साँचा ही बदल देते हैं। सो हे लाईन डेडिकेटेड होते फिजिक्स डिपार्टमेंट आणि त्यांचे HODs आणि सगळ्या शिक्षकांसाठी, कारण की ते पूर्ण साचा बदलून ठेवलेले आहे. सो मी डॉक्टर मेत्री मॅम यांना मी रिक्वेस्ट करतो की ते वेलकमिंग साठी येतील आणि जजेस आणि सर्वांचं ते वेलकम करतील. डॉक्टर मेत्री मॅम, जोरात टाळ्या वाजवू शकता. Vice Principal of Arts, Professor Pooja sir, Autonomous Coordinator, Professor Lavanya Madam, Vice Principal of Science, Dr. S.S. Patil sir, Convener of Science Association, Dr. Yusuf Madam, and today's special invitees for the program, that is Miss Joya and Miss Akanksha. I welcome you all on my own behalf and also on behalf of Physics and Electronics Department for this very enlightening program, I want to say. And on this occasion, I also extend my welcome to the HODs of all the departments, all my dear colleagues from various departments, and also all the students of science, arts and commerce faculties. As we know, Einstein is an ocean of knowledge. Whatever we are doing from yesterday's morning, this is like taking a drop of water from the ocean of knowledge. The outcome of this program is, as I used to say in my regular lecture, all the students who are coming to the college to achieve their graduation, they all are known as budding scientists, isn't it? So the motive of this program, as Lavanya Madam also agree with me, that each of our students are having some creativity, and both the department are giving you the platform to take that scientist out of you. So you will get all the encouragement here. All of you are witnessing from yesterday's morning till now. Excellent skills we have observed. All the faculties and teachers have seen your talents and skills. So this is really a motivating, encouraging program. Once again, on behalf of all Physics and Electronics Department, I welcome you all for this program. Usually the Einstein used to say, I am not having any special talent. Remember, Einstein, he himself is telling he don't have any special talent, but he is having passionately curious. So that curiousness I have seen in each and every student who are involved in different activities. So this is not the end of this program. This is the beginning of your achievement, isn't it? So once again, I welcome you all for this program. And I continue. Thank you. Thank you, madam. यानंतर मी SG पुजारी सरांना त्यांचं वेलकम करतो. SS पाटील सरांना मी अशी विनंती करतो की त्यांना बुके देऊन त्यांचं स्वागत करावं. जोरात टाळ्या झाल्या पाहिजे.
सो आपल्याला सकाळपासून ऑन द स्पॉट ओरिएंटर आणि स्किट कॉम्पिटिशन, रील्स कॉम्पिटिशन ह्याच्यासाठी जे आपल्याला जजेस लाभलेले होते त्यांचा आपण एकदा जोरदार टाळ्याने एकदा वेलकम करूया. आणि तर त्यांना इथे कसं वाटलं, त्यांचं काय एक्सपिरियन्स होतं, त्यांचं मनोगत व्यक्त करण्यासाठी मी त्यांच्यामधलेच एक आकांक्षा कदम यांना मी विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं मनोगत व्यक्त करावं. व्हेरी गुड इव्हनिंग ऑल. खरं तर खूप छान वाटते आज मी परत माझ्याच कॉलेजमध्ये आले आणि अगदी मागच्या वर्षीपर्यंतच मी इथे इथे समोर बसून सगळे प्रोग्राम्स अटेंड करायचे आणि आज मला इथे समोर जज म्हणून संधी दिली, त्यामुळे खरंच खूप आभार मानतो. कारण आपण जेव्हा पासआउट होतो तेव्हा आपलं कॉलेज, आपल्या सगळे टीचर्स आपल्याला आठवणीत ठेवतात किंवा आपला विचार करतात. हे एका विद्यार्थ्यासाठी खूप मोठी गोष्ट असते आणि या कॉलेजने आणि माझ्या डिपार्टमेंटने मला खूप काही दिलं आहे, खूप सपोर्ट केला आहे. इथं आज मी इथं उभारून बोलते कॉन्फिडंटली, हे सगळं माझ्या डिपार्टमेंटमुळे शक्य झालं आहे. आणि मी सकाळपासून बघते, स्किट झालं, वेगवेगळे प्रोग्राम्स झाले, सगळ्या विद्यार्थ्यांनी खरंच खूप छान अरेंज केलं होतं आणि पार्टिसिपेशन देखील खूप छान होतं. ज्यांनी फर्स्ट टाईम पार्टिसिपेट केलं होतं त्यांचं देखील खूप कौतुक, कारण इथूनच तुमची सुरुवात होईल आणि आपलं जे कॉलेज, आपलं डिपार्टमेंट जे काही आपल्यासाठी करतं आहे ते खरंच खूप जे काही करतं आहे ते आपल्या भल्यासाठीच आहे हे समजून तुम्ही पुढे जा. आणि मी इतके वर्ष आपल्या कॉलेजमध्ये जे काही अनुभवलं आहे त्यामुळे मला आज मी आता सध्या शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर इथं शिक्षण घेते आणि जे काही आपल्या डिपार्टमेंटमध्ये, कॉलेजमध्ये जे काही प्रोग्राम्स झाले, जे काही ॲक्टिव्हिटीज झाल्या, सेमिनार्स असतील, वर्कशॉप असतील, वेगवेगळे इंटरनॅशनल कॉन्फरन्सेस असतील, रिसर्च पेपर्स असतील, त्याचा मला खूप फायदा होत आहे आज. आणि जे काही आपल्या टीचर्सनी जे काही आम्हाला सांगितलं, जे काही शिकवलं त्याचं आम्ही तंतोतंत पालन करून त्यामुळेच आम्हाला आज इथे खूप संधी मिळते आहे. आम्हाला वेगवेगळ्या चांगल्या ठिकाणी पुढं जाण्यात संधी मिळते. आणि खरं तर थँक्यू सो मच मॅडम, मला इथं तुम्ही बोलवलं, इथं एक संधी दिली आणि इथून पुढं आता मला एक कॉन्फिडन्स आला आहे की मी आणखी पुढं जाऊन आपल्या कॉलेजसाठी किंवा आपल्या जे काही पुढे मला संधी मिळतील त्याचे मी एक सोनं करून दाखवण्याची संधी मिळाली आणि एक आत्मविश्वास पण निर्माण झाला आहे मला. थँक्यू आकांक्षा कदम. तर मी नेक्स्ट आपले जज त्यांना मी विनंती करतोय की ते येऊन आपलं मनोगत व्यक्त करावं. जोया देकानी, जोरात टाळ्यांनी स्वागत करूया. Respected principal, honorable guests, and my dear teachers and beloved students, a very warm welcome. And first and foremost, I would like to thank my department for inviting me to be a guest to this auspicious occasion and such a beautiful competition. Each and every participant was beautifully performing, and it was just too difficult to give marks, but still me and Akanksha have tried our best to give all those that are deserving, and I hope that everyone present here has enjoyed it too. And I would like to say one more thing. It doesn't matter, of course it matters what stage we come or if we are winning or not winning, but at the end of the day we need to keep in mind कि यहाँ पर आके to gather courage and talk in front of a whole big audience is a really big thing, and even if you don't get
a first prize or a second prize, please remember that this courage you are taking itself is a prize. And that's all I have to say. Thank you so much. जोरात टाळ्या दिल्या पाहिजे. थँक्यू जोरात. यानंतर मी डॉक्टर एस जी पुजारी सरांना मी रिक्वेस्ट करेन की त्यांनी त्यांचं मनोगत व्यक्त करावं. एस जी पुजारी सर. विज्ञान शाखेचे उपप्राचार्य एस पाटील सर, फिजिक्स विभागाच्या विभाग प्रमुख डॉक्टर शुभांगी रावंडे, डॉक्टर आरती दिवटे, परीक्षक म्हणून ज्यांनी काम केलं त्या आकांक्षा आणि जोया, त्याबरोबरच इथं उपस्थित असलेले प्राध्यापक शहानूर शेख, कावळे सर, प्राध्यापक मांडले, प्राध्यापक कारंडे, प्राध्यापिका पुष्पांजली मेत्री, प्राध्यापक गोरे पाटील सर, आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे कालपासून अत्यंत उत्साहानं आपले चेहरे ताजे टवटवीत ठेवत आतापर्यंत उपस्थित असलेले आपण सर्व विद्यार्थी. मला या दालनात प्रवेश केल्यानंतर आपण उद्घाटनाच्या समारंभाला आलो आहोत असा एक भास झाला. त्याचं कारण असं की समारोपाच्या समारंभात सगळे थकलेले दिसतात, डोळे पेंगुळलेले दिसतात आणि बसणं सुद्धा एका विशिष्ट प्रकारचं दिसतं. पण आज तसं दिसलं ना. अतिशय उत्साहाने सगळे विद्यार्थी बसलेले दिसले. गाणं चालू होतं. मी प्रवेश करताना क्षणभर असं वाटलं की इंडियन आयडॉल आपण आणि नंतर असं लक्षात आलं की संगमेश्वर आयडॉल सुद्धा इंडियन आयडॉलला कुठेही कमी नाही. अतिशय सुरेख स्वरामध्ये त्यांनी गीत सादर केलं. गाणं हे कुणाच्याही मनाला आकृष्ट करणारं असतं, त्या मनाला जिंकणारं असतं. किंबहुना कुठलीही कला आपल्याला आपलीशी करते. 2 दिवस या विज्ञान महोत्सवाच्या निमित्तानं तुमचे अत्यंत आनंदाचे गेले आहेत याची कल्पना मला आहे. आता मैत्री मॅडमनी सांगितलं की या विज्ञान महोत्सवाच्या आयोजनामध्ये तुमच्या सर्जनशीलतेला हात घालण्याचा एक प्रयत्न आहे. मानवी सर्जनशीलतेचा आविष्कार म्हणजे कला आणि मानवी सर्जनशीलतेचा आविष्कार म्हणजेच विज्ञान आहे. कला आणि विज्ञान मी फारसं वेगळं मानत नाही. मला शेक्सपियर, बायरन, किट्स जेवढे जवळचे वाटतात तेवढेच आईन्स्टाईन, न्यूटन वगैरे हे लोक जवळचे वाटतात. कारण मी देखील आर्ट्सचा जरी विद्यार्थी असलो आणि आर्ट्सचा आता मराठीचा जरी प्राध्यापक असलो तरी मुळात सायन्सचा आहे. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, मी मराठीचा प्राध्यापक असलो तरी पुणे विद्यापीठातून BSc केमिस्ट्री झालोय. पण अशा शास्त्रज्ञांवर प्रेम
करता करता मला लेखकांचा लळा लागला आणि मी लेखकांकडे जास्त आकृष्ट झालो. मला सांगायला आवडेल, त्या काळामध्ये रामानुजन सारख्या शास्त्रज्ञावर, एडिसन सारख्या शास्त्रज्ञावर मी लेख लिहिले होते विद्यार्थी दशेमध्ये, जे वृत्तपत्रामधून प्रकाशित झालेले होते. मुळातच मला त्यांची आवड होती, परंतु नंतर माझ्या वाचनानं मला मराठीकडे जास्त खेचून घेतलं आणि मी मराठीचा प्राध्यापक झालो. म्हणून मी सुरुवातीला सांगितलं की मानवी सर्जनशीलतेचा आविष्कार म्हणजे कला आणि मानवी सर्जनशीलतेचा आविष्कार म्हणजेच विज्ञान. माणसाच्या ठिकाणी जी सर्जनशीलता असते त्याला प्रकट करण्याची ही दोन क्षेत्र आहेत. आणि या सायन्सच्या विद्यार्थ्यांसाठी या विज्ञान विद्या शाखेनं हा 2 दिवसाचा जो उपक्रम केला तो अत्यंत महत्वाचा आहे. कारण वर्गाच्या 4 भिंतीमध्ये जे आपण शिकतो ते तर शिक्षण आहेच आहे, पण अशा उपक्रमांच्या माध्यमातून आपण जे शिकतो ते आयुष्यभर आपल्या मनावर कुठेतरी कोरलं जातं. मी कालपासून पाहतोय, उद्घाटनाच्या समारंभाला देखील मी उपस्थित होतो. त्यावेळेस माझी विद्यार्थ्यांनी तुमच्या विज्ञान विद्याशाखेतल्या इथं परीक्षक म्हणून आल्यानंतर जी मनोगत मांडली, ज्या धाडसानं, ज्या आत्मविश्वासानं आणि ज्या सहजतेनं त्यांनी आपल्याशी संवाद केला तो मला अतिशय आवडला. आजच्याही परीक्षकांनी आपली मतं अतिशय सुंदर पद्धतीनं व्यक्त केली आणि मला सर्वात महत्वाचा आणखीन एक गुण त्यांचा आवडला की ज्या मातीत आपलं रोपटं रुजलंय त्या मातीविषयीची कृतज्ञता प्रकट करण्याची भावना मला अत्यंत महत्वाची वाटते. संगमेश्वरनं मला काहीतरी दिलंय ही जाणीव अतिशय स्वाभाविक लयीत ते व्यक्त करत होते. त्यांना कोणी सांगितलेलं नव्हतं, शिकवलेलं नव्हतं. पढवलेली वाक्य सहज लक्षात येतात, पण अंतरीचे ढावे स्वभावे बाहेरी असं जे म्हणतो ना आपण, आपल्या मनात जे असतं ते इतकं सहज व्यक्त होत असतं. तशी सहजता त्यांच्या बोलण्यामध्ये मला पाहायला मिळाली. आणि विज्ञान विद्याशाखेच्या वतीनं वेगवेगळ्या स्पर्धांचं आयोजन देखील इथं करण्यात आलं. खरं तर मला येता आलं असतं तर जास्त आनंद झाला असता. माझा स्वभाव अशा गोष्टींमध्ये रमण्याचा आहे, पण कधी कधी प्रशासनाच्या इतक्या गोष्टी आपल्या मागे असतात की आवडीच्या क्षेत्रापासून आपल्याला त्या दूर ठेवतात. आज सकाळी सुद्धा मला यायचं होतं खरं तर, पण बैठकांमध्ये गुंतल्यामुळं आणि दुसऱ्याच कार्यामध्ये गुंतल्यामुळं मी इथं आलो नाही. पण जाता येता मात्र मी पाहत होतो, तासाला जात असताना, इथून बाहेर जात असताना सुद्धा मी पाहत होतो तुमचा उत्साह. या 5-6 स्पर्धांमध्ये तुम्ही सहभागी झालात. स्पॉट ओरेटर सारखी स्पर्धा तुम्ही घेतली. आपल्या महाविद्यालयामध्ये गेल्या 32-33 वर्षापासून उत्स्फूर्त वक्तृत्व स्पर्धा होते. तुमच्या ठिकाणी असणारे जे स्किल आहे, कौशल्य आहे बोलण्याचं, बोलणं ही काही साधी गोष्ट नाहीये. बोलणं ही देखील एक अतिशय वेगळी अशी कला आहे आणि तिचा विकास व्हावा म्हणून अशा स्पर्धेचं आयोजन करणं. डिबेट, लोकशाहीमध्ये डिबेटला अत्यंत महत्वाचं स्थान आहे. तुमचा मुद्दा चुकीचा असू द्या, पण तो प्रभावी रीतीने मांडता आला पाहिजे. बऱ्याच वेळेस आपण लोकसभेतली आणि विधानसभेतली भाषणं ऐकतो, आपल्याला कळतं यांचा मुद्दा चुकीचा आहे, पण इतक्या पद्धतशीरपणे सांगत असतात ते की त्यांचाच मुद्दा बरोबर आहे असं आपल्याला वाटायचं. याला डिबेट म्हणतात. आपलं चुकीचं असलं तरी देखील असं काही सांगायचं की समोरच्याला वाटलं पाहिजे ते करायचं. तर ही देखील एक वेगळी कला आहे. त्याचं देखील इथं ती स्पर्धा देखील त्यांनी आयोजित केली. याखेरीज आणखीनही काही स्पर्धा आयोजित केल्या आणि तुमच्या कौशल्याचा, तुमच्या बुद्धीचा किरण पाडण्याची एक संधी तुम्हाला दिली. ही अतिशय महत्वाची गोष्ट आहे. त्याबद्दल सगळ्या आयोजकांचं, विज्ञान विद्याशाखेचं मी मनापासून अभिनंदन करतो. सगळ्या प्राध्यापकांनी देखील अतिशय उत्स्फूर्त सहभाग यामध्ये दिलेला दिसतोय. या समारोपाच्या समारंभामध्ये देखील सगळे, याचाही मी आनंद व्यक्त करतो. आणि अशा चांगल्या उपक्रमातून तुम्ही तुमच्या कौशल्यांचा विकास करा आणि
तुमच्या ठिकाणी असलेल्या सर्जनशीलतेला कुठेतरी संधी द्या. रवींद्र पिंगे नावाच्या मराठीतल्या एका लेखकानं असं म्हटलं होतं की जातीच्या लेखकाला कोऱ्या कागदाच्या हाका ऐकू येतात. जो लेखक त्याला कोरा कागद घेतला की त्या कोऱ्या कागदाच्या हाका ऐकू येतात, याचा अर्थ त्या कोऱ्या कागदावर काहीतरी उत्तम लिहिण्याची प्रेरणा करायला मिळते. मला असं वाटतं की विज्ञानाच्या विद्यार्थ्यांना सृष्टीतल्या सगळ्या हाका ऐकू आल्या पाहिजे. ज्ञाताच्या पलीकडे जे आहे, म्हणजे जे आपल्याला ज्ञात आहे त्याच्याही पलीकडे एक जग आहे, एक विश्व आहे. त्याला शोधण्याचा प्रयत्न जसा आईन्स्टाईननं केला, जसा न्यूटननी केला, जसा एडिसननी केला किंवा अनेक थोर शास्त्रज्ञांनी केला, तसा प्रयत्न आपणही करावं. आणि केवळ आपल्या यशाचा डंका शिवाजी विद्यापीठापुरता किंवा सोलापूर विद्यापीठापुरताच नव्हे, तर महाराष्ट्र, देश आणि जगाच्या पाठीवर देखील उंच धरला जावा अशी अपेक्षा मी व्यक्त करतो. तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून कौतुक करतो, अभिनंदन करतो. विज्ञान विद्याशाखेचं, गावंडे मॅडमचं, SS पाटील सरांचं, सगळ्या प्राध्यापकांचं मनापासून कौतुक करतो आणि थांबतो. थँक्यू सो मच सर. एकदा खूप जोरात टाळ्या झाल्या पाहिजे. आपलं पूर्ण जीवन पूर्णपणे आपल्या मनोगतामध्ये व्यक्त केलं. सरांनी म्हणलं की ते कसं केमिस्ट्री त्यांचं स्पेशलायझेशन होतं, पण ते आता मराठीचे प्राध्यापक आहेत. म्हणजे जीवनामध्ये एक पूर्ण टर्निंग पॉइंट होती आणि तरी सुद्धा ते आता या स्टेजला आहेत. आणि आपल्याला खूप म्हणजे असं शिकण्यासारखं आहे की आपण खूप मोठ्या मोठ्या स्टेजपर्यंत जाऊ शकतो. धन्यवाद सर. यानंतर मी आपले संगमेश्वर कॉलेजचे नवीन उपप्राचार्य डॉक्टर SS पाटील सरांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं मनोगत व्यक्त करावं. सोडवळ जोड्या टाळ्यांच्या गजरामध्ये आपण स्वागत करूया. कला शाखेचे उपप्राचार्य आदरणीय पुजारी सर, फिजिक्स विभागाचे विभाग प्रमुख आदरणीय गावंडे मॅडम, रसायनशास्त्र विभागाचे विभाग प्रमुख आदरणीय मंडले सर आणि सायन्स असोसिएशनचे कन्व्हीनर दिवटे मॅडम आणि इथं उपस्थित असलेले माझे सर्व सहकारी गुरुवर्ग, नेत्री मॅडम, कारंजे सर, कावळे सर, शेख सर, सावंत सर, गोरे पाटील सर आणि फिजिक्स डिपार्टमेंटमधले नॉन टीचिंग स्टाफ आणि माझे सगळे सर्व विद्यार्थी मित्रांनो, खरं तर आज मला असं वाटलं की ताऱ्यांना जमिनीवरती पाहिलं आणि ते पण कुठं पाहिलं तर मग आमच्या संगमेश्वर कॉलेजमध्ये पाहिलं. काही तारे फक्त समोर परफॉर्म करत होते आणि काही तारे फक्त मागे बसून बघत होते. मला हे नाही कळालं की जे तारे बघत होते त्यांना पुढे येऊन त्यांनाही कामावर परफॉर्म करू वाटत नाही. कारण तुम्ही लोक सामान्य नाही आहे. का सामान्य नाही आहे? कारण तुमचा जो पुढचा सुदीर्घ जीवनाचा जो वाटचाल आहे तो इथून सुरू झालेला आहे आणि संगमेश्वर कॉलेजमध्ये शिकणारा कुठलाही विद्यार्थी सामान्य नसतो. तर सर मला एक सांगू इच्छितं, कला आणि विज्ञानमध्ये फारसा फरक नसतं सर. आता फॉर एक्झाम्पल सरांचा जीवनाचा सुरुवात तो कला विज्ञान शाखेतून जरी सुरू झाला तर जीवन त्यांना कला शाखेकडे नेलं. सर कसं आहे, सायन्स आपण कसं जगावं असं हे शिकवतं आणि कला जो आहे, कला शाखा जो आहे, आपण का जगावं हे शिकवतं. दोन्हीचा मेळ आहे सर. सायन्स बुद्धी आहे तर कला हे मन आहे. मन कुठं आहे आपण एक्झॅक्टली नाही सांगू शकत. म्हणतात की मन इथं आहे
पण हार्टला तरी विचार करायची शक्तीच नाही आहे. म्हणून सर, कला हे मन आहे आणि विज्ञान हे बुद्धी आहे आणि दोन्ही शिवाय जीवनच नाही. तर आईन्स्टाईनची मला एक गोष्ट आठवलं की व्यक्तिमत्व कसं असावं. सर, आम्ही पाहिलंय एखादा शासनाचा असेल किंवा एखादा मोठा अवॉर्ड जरी मिळाला ना तर जमिनीवरती पाय टेकत नाही. तर विचार करू शकता की आईन्स्टाईनला तरी नोबेल प्राइज मिळालं होतं. मग एक दिवशी काय झालं, साधारणतः हे 1940च्या दरम्यानची गोष्ट आहे. त्यावेळेस मीडिया, मोबाईल काही नव्हतं. आईन्स्टाईन दिसायला कशी आहे ते फार जणांना माहीतच नव्हतं. तर मग USA मध्ये पेन्सिल्व्हनिया युनिव्हर्सिटीच्या बाहेर आईन्स्टाईन बससाठी वेट करत होते. संध्याकाळचा वेळ होता, त्यांना घरी जायचं होतं. तर मग एक माणूस आला, त्यांच्या बाजूला उभा राहिला आणि त्याच्या हातामध्ये भरपूर मोठ्या मोठ्या एवढ्या ठोकळ्या पुस्तक होत्या. कुठल्या? फिजिक्सच्या. मग फिजिक्स हा शब्द बघितल्यावर आईन्स्टाईनला ते राहायचं नाही, म्हणून ते स्वतःहून विचारले त्या माणसाला की हू आर यू. तर त्याने म्हणला आय एम डॉक्टर ऑफ फिजिक्स. मग त्या माणसाला राहिलं नाही, त्यांनी विचारला हू आर यू. आईन्स्टाईनला विचारला आणि आईन्स्टाईन काय उत्तर द्या? आय एम स्टुडंट ऑफ फिजिक्स. सांगतो, ज्या शिक्षकाकडे हा डॉक्टर ऑफ फिजिक्स PhD करत होता ते शिक्षक आईन्स्टाईनचे विद्यार्थी. म्हणजे तसं नात्यानं बघायला गेलं तर आईन्स्टाईन त्याचे आजोबा झाले. आजोबा म्हणतात की मी स्टुडंट ऑफ फिजिक्स आहे आणि तो विद्यार्थी म्हणतोय की मी डॉक्टर ऑफ फिजिक्स आहे. मग आपल्याला कला शाखेतून हेच शिकायचं आहे की आपल्याला जेव्हा एखादं ज्ञान भेटतो तर त्याचा अहम कधी यावा नाही. तर हे आपण कुणाकडनं शिकावं? तर गव्हाणे मॅडमकडनं शिकावं. का? कारण तुम्हाला माहित आहे त्या पूर्ण प्रोग्रामचा फायनान्शियल, अकॅडमिक, ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह सपोर्ट फक्त गव्हाणे मॅडम उचलले, कुणाचंही मदत नाही. मी मॅडमला विचारलो, मॅडम काय? अरे थोडं खर्च आहे. सोपं आहे मॅडम, थोडं खर्च आहे. मॅडम म्हणले म्हणजे तो म्हणायला लागला काय की सर या सगळ्या विद्यार्थ्यांमध्ये मी माझं लेखाला पाहते. आणि माझ्या लेखांसाठी काही पण आणि कसं पण मी पैशाचा विचार नाही करत. म्हणजे एवढे थोर विचारवंत आहेत असे शिक्षक तुम्हाला आम्हाला लाभले. तर मग खरंच मॅडम आम्ही खूप धन्य आहोत, आम्ही तुमच्यासोबत काम करतो. आणि फिजिक्स डिपार्टमेंटमधले प्रत्येक शिक्षक यांना बघून असं वाटतं की माझं जीवन सार्थक झालं. का? कारण मी यांच्यासोबत काम करतोय. मला देवाने एवढं चांगलं संधी दिलंय की मी इमॅजिन सुद्धा करू शकत नाही असे दिग्गज लोकांसोबत, असे चांगले लोकांसोबत काम करतोय. तुमच्यासोबत काम तुम्हाला शिकवणारे कारंजे सर असतील, कावळे सर असतील, मेत्री मॅडम असतील. हे साधी सोपे लोक नाही आहेत, हे साधी माणसं नाही आहेत. तर परमेश्वराने हे काहीतरी कुठेतरी जोड आणून दिलाय आपल्याला, तुम्हाला टीचर म्हणून लावून दिलाय, म्हणून तुम्ही खरंच नशिबवान आहात. तर एकंदरीत या 2 दिवसात मी काय मिस केलं ते सांगतोय. एक विद्यार्थिनी होती, ते खूप छान गाणं म्हणायची. कालचं मला ते बोल जे आहेत ना ते अजून डोक्यात गुंगुनात आहेत. मी चाललो होतो, प्रिन्सिपल सरांना एक फाईल दाखवायचं होतं. मग तिथं बाहेर चाललो होतो, मग आवाज ऐकलो, अरे इतकं छान गाणं म्हणतायत कोणतं, म्हणून प्रिन्सिपल सरांना नंतर भेटू आपण, अगोदर कोण आहे ते बघूया. तर ती मुलीसाठी एक बिकला. तुमच्यामध्ये खूप चांगले गुण आहेत. तुमच्यात फक्त अकॅडमिक आपल्याला वाढवायचे नाहीये, तुमचे अकॅडमिक स्ट्रॉंग करायचे नाहीत. अकॅडमिक मध्ये तुम्ही आहातच म्हणून तर इथपर्यंत आलात.
नाहीतर कधीच 10वी नंतर 12वी नंतर ड्रॉपआउट झाले असते. आणि अकॅडमिक्समध्ये तुम्ही करालच. आणि आयुष्य फक्त अकॅडमिकवरती नाही चालत, जगता आलं पाहिजे, जगणं हे शिकलं पाहिजे. त्यामुळं आपलं कॉलेजनं NEP आणलेलं आहे. या NEP मध्ये तुम्हाला माहित आहे आम्ही OE सब्जेक्ट ठेवलेला आहे. कशासाठी ठेवलं असतं? जे तुमच्यामधले जे सुप्त गुण आहेत ते बाहेर आले पाहिजे. कुणामध्ये चांगला लेखक असतो, कुणामध्ये चांगला गायक असतो. तर या सगळ्या गोष्टींना संधी मिळावं म्हणून आपण NEP आणलेला आहे. आणि विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला सांगतो, तुम्ही विद्यापीठाचं जर करिक्युलम कम्पेअर केला आणि अजून एक आपल्या सोलापूर जिल्ह्यामध्ये 2 ऑटोनॉमस कॉलेज आहेत, एक पंढरपूर आहे आणि एक वाचन कॉलेज आहे. त्यांचंही जर तुम्ही करिक्युलम केला तर एवढं डायव्हर्सिफाईड एज्युकेशन कुठंच देत नाही, फक्त संगमेश्वरच देतो. तर मला तुम्हाला सगळ्यांना भेटून खूप अभिमान वाटला, खूप छान वाटला. मी बरेचसे कार्यक्रम मिस केलो. मला काल संध्याकाळी कावळे सरांनी काही व्हिडिओ क्लिप्स पाहिले, पण जो वास्तवात पाहणं तो रस वेगळाच असतो आणि मोबाईलमध्ये पाहणं तो रस वेगळा असतो. शेवटी व्हर्च्युअल ते व्हर्च्युअल आणि जे रिअल ते रिअल असतं. तर मला संयोजकांनी इथं बोलून 2 शब्द बोलण्याची संधी दिली, मी त्याचे खूप आभार व्यक्त करतो. थँक्यू सर. सो एकदा जोरात टाळ्या झाल्या पाहिजे सरांसाठी. खूप चांगला त्यांनी एक्सपिरियन्स त्यांना शेअर केला. यानंतर जास्त मी काय बोलणार नाहीये. माहिती आहे तुमचे चेहरे बघून थोडंसं वाटत आहे वेगळं काहीतरी चालू आहे तुमच्या. सो 28 फेब्रुवारीला काय झालेलं? नॅशनल सायन्स डे पोस्टर प्रेझेंटेशनचं कॉम्पिटिशन झालेलं. तर त्याचे जे विनर्स आहेत ते आता आपण डिक्लेअर करणार आहोत. सो एकदा त्या विनरसाठी जे कोणी असतील त्यांच्यासाठी एक जोरात टाळ्या वाजवतात. सो त्या पोस्टर प्रेझेंटेशनचे कोऑर्डिनेटर मिस दिवटे मॅडमला मी विनंती करतोय की त्यांनी त्यांची विनर्स डिक्लेअर करतील आणि त्यांचं मनोगत व्यक्त करतील. सुरुवातच अशी करते की सगळ्यांना माहिती आहे, आपण हे खूप वेळा ऐकलंय, हीरा बनाया है ईश्वर ने हर किसी को, तर चमकता वही है जो तराशा जाता है और तराशने की हद से गुजरता है. मला असं वाटतं की इथे सगळे जमलेले विद्यार्थी, इथे असलेले सर्व शिक्षक हिऱ्यासारखे आहेत. या प्रकाशात त्यांची चमक तुम्हाला कधी दिसते की ते जे काही प्रेझेंट करतात त्याच्यावरून. या आजच्या या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष जे की व्हाईस प्रिन्सिपल ऑफ आर्ट्स फॅकल्टी आहेत, जे की केमिस्ट्रीमधून ग्रॅज्युएट झालेले आहेत, डॉक्टर SG पुजारी सर. त्यानंतर त्यांचं तुमच्या लक्षात आलं मग अशी आपण रील्समध्ये बघताना बघितलं की 2 परपेंडिक्युलर लाईन एका डॉट लाईन थांबतात, तसं आर्ट्स अँड सायन्स आजच्या ह्या डॉटला आले असं आपण समजूया. आणि सर म्हणाले की मी उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाला आलोय का, ते ऐकून मला असं वाटलं की एक ॲड होती आमच्या वेळेस, एक मुलगी जात असते, तिला विचार म्हणजे कुठे जात असते, ऑफिसमध्ये. म्हणजे काय की संध्याकाळी 6 वाजलेले असतात आणि तिला गेटमध्ये बघतात एक कोणीतरी आणि तिला असं प्रश्न विचारतात, कहीं जा रही हो या आ रही हो. आणि ती ॲड होती पॉन्ड्सची. म्हणजे आत्ता हा प्रोग्राम सुरू झालाय का एंडिंग आलाय त्याचं पॉन्ड्स. त्याचं औषध, त्याचं कॉस्मेटिक म्हणजे टाळ्या वाजवणे आणि त्याचं तो प्रोडक्ट देणारा मॅन्युफॅक्चरर म्हणजे आपला हा अभिषेक. तर या ऊर्जा ह्यांनी कायम टिकवून ठेवली आहे. तुमच्या लक्षात येत आहे हा एक वेगळ्या प्रकारचा हिरा आहे. तसंच त्यानंतर पाटील सरांना तर आपण सगळेजण वेगवेगळ्या प्रसंगी तुम्ही भेटला असाल, त्यांचं ज्ञानाची सखोलता तुम्हाला समजली असेल. आज वेगळ्या अर्थाने आपण पाटील सरांना बघितलं. आम्ही पण
एक IPSCचे उत्तम ज्ञानी असलेले, आम्हाला वेळोवेळी मार्गदर्शन करणारे आमचे व्हाईस प्रिन्सिपल डॉक्टर SS पाटील सर. त्यानंतर या कार्यक्रमाच्या सर्वेसर्वा डायरेक्टर आमच्या शेख सरांच्या भाषेमध्ये आमच्या महाविद्यालयाच्या मदर टेरेसा म्हणजे डॉक्टर गावंडे मॅडम, ज्यांनी तुमच्यातले हिरे शोधून काढले. यानंतर आमच्या या गुणी विद्यार्थिनी, बघा मी का म्हणाले होते की हिरा तराशा जाता है तभी वो चमकता है. तर आज या मुलींना जजची आपण एक हे पोझिशन दिली होती. कठीण असते, जजिंग करणं एवढं सोपं नसतं, पण तरी देखील तिचं तुम्ही ते स्पीच ऐकलं का? किती म्हणजे अगदी तिने नेहमी जजिंग केलंय आणि या एका लाईनला ही आली असं वाटतंय. सो आय एम व्हेरी हॅपी टू हॅव्हिंग सच स्टुडंट्स विथ अस. त्यानंतर या कार्यक्रमास उपस्थित असलेले सर्व प्राध्यापक किती उत्स्फूर्तपणे सगळे आपल्यासोबत असतात, तुम्ही बघताय. म्हणजे कल्चरल प्रोग्राम आहे म्हणून आम्ही नाही येतो, तुमच्यातलं कल्चरल, तुमच्यातलं ज्ञान बाहेर काढण्यासाठी. आज मॅडम खऱ्या अर्थाने मला असं वाटतं की सायन्स, कुठलाही सायन्स प्रोग्राम आपण पोस्टर प्रेझेंटेशन, क्विज, डिबेट असं ठेवतो, पण मॅडमनी वेगळा आविष्कार केलाय. कारण का विवेकानंद काय म्हणतात की मनुष्याच्या अंगात ऑलरेडी म्हणजे त्यांच्यामध्ये असलेलं दैवी गुण, परिपूर्णता बाहेर काढणं, प्रदर्शित करणं, आविष्कार करणं म्हणजे शिक्षण आहे. NEPच्या भाषेमध्ये हे खरं शिक्षण आम्ही संगमेश्वर कॉलेजने तुम्हाला दिलंय, याची प्रचिती आज इथे आली आणि त्यालाही देखील आपल्या मॅडमनीच हे रूपांतरित केलंय असं आम्हाला वाटतंय. जास्त वेळ न घेता सायन्स डे दिवशी आपण जे पोस्टर प्रेझेंटेशन केलं होतं त्यामध्ये आपण जवळपास 225 विद्यार्थ्यांनी भाग दर्शवला होता. बॉटनीमधील 54, केमिस्ट्री 45 स्टुडंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स 50 स्टुडंट्स, मॅथ्स 18 स्टुडंट्स have participated, statistics 25 students, zoology 10 students have participated, total 25 students. त्यापैकी आज आपण बक्षीस देतोय. बक्षीस वितरण आपण अल्फाबेटिकली करतोय. कुठलं डिपार्टमेंट इथे श्रेष्ठ, कनिष्ठ आम्ही इथे मानत नाही. त्यामुळं पहिल्यांदा बॉटनी पासून आपण सुरुवात करणार आहोत. फर्स्ट प्राइज सर्टिफिकेट्स तुम्हाला नंतर मिळतील, तुमच्या डिपार्टमेंट्समध्ये ते सर्टिफिकेट दिले जातील आणि बाकीच्या विद्यार्थ्यांना जे पार्टिसिपेटेड स्टुडंट्स आहेत त्यांना सर्टिफिकेट मिळेल. फीडबॅक लिंक तुम्हाला शेअर केली जाईल. तिसरं क्रमांकाचं बक्षीस अर्शिया शेख आणि झीनम शहाबाद आहेत का इथे. सेकंड प्राइज वैष्णवी मोरे आणि कोमल चौगुले असतील तर हात वर करा, म्हणजे आम्हाला पटकन पारितोषिक वितरण करता येईल. अर्शिया शेख असतील तर हो, येस, हात काहीतरी मला इंडिकेट करा. थर्ड प्राइज मी पुजारी सरांना विनंती करते की या विद्यार्थिनींना आपण पारितोषिक देऊन या विद्यार्थिनींचा गौरव करावा. टाळ्यांचा आवाज थांबला नाही पाहिजे. वैष्णवी मोरे, कोमल चौगुले, नंतर रुपेश खंडारकर आणि ओंकार शिंदे. टाळ्यांचा आवाज थांबला नाही पाहिजे. त्यानंतर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट MSCच्या विद्यार्थिनींनी देखील यामध्ये पार्टिसिपेट केलेलं होतं. त्यामुळं फर्स्ट प्राइज गोज टू निकिता शिंदे आणि शिवानी लोखंडे. इन UG congratulations. In UG, first prize goes to Pawar Anisha, Mastud Sakshi. फर्स्ट प्राइज बेस्ट प्राइज आहे विशाल स्वरूप.
सेकंड प्राइज गोदसुर्वे श्रुती, बिराजदार अनुराधा आणि टोनबे पौर्णिमा. टाळ्या थांबलेले पाहिजे, टाळ्यांचा आवाज. वरती टाळ्या वरती वाजवा, खाली नाही. अनुराधा, बिराजदार. यानंतर थर्ड प्राइज ओंकार कदम, नागेश भास्कर आणि जगताप सुनील. नागेश भास्कर, ठीक आहे. यानंतर इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंटने डिबेट अँड क्विज कॉम्पिटिशन कंडक्ट केलेल्या होत्या. पहिल्यांदा आपण डिबेटचं बक्षीस वितरण करूयात. यामध्ये फर्स्ट प्राइज गोज टू मयूर बोलकोटे अँड राघवेंद्र कुरापती. संगमेश्वर कॉलेज. Second prize goes to Sanket Rane and Rohan Tan. यानंतर क्विज कॉम्पिटिशन. विनर ऑफ दिस कॉम्पिटिशन इज मयूर बोलकोटे, निखिल बददाले आणि राघवेंद्र कुरापती. सेकंड प्राइज दीक्षा पाटील, स्वाती येरमार अँड शरणोती भीमनमणी. टाळ्या थांबलेली पाहिजे, टाळ्या लगेच मोबाईल सोडा हातातून, टाळ्या वाजवा. जे विद्यार्थी आहेत ते नंतर परफॉर्म करा, पहिले टाळ्या वाजवा. डिपार्टमेंट ऑफ मॅथमॅटिक्स विवेक भावे अँड प्रथमेश राऊत. फर्स्ट प्राइज. सेकंड प्राइज पृथ्वी गोंगाने अँड बालकृष्ण नकेली. टाळ्या टाळ्या जोरदार जोरदार. Now Department of Physics. Third prize goes to Koli Bhagyashri and Kore Pallavi. Kore Pallavi, second prize. And first prize goes to Bhandare Park and Ashwini Kodge. टाळ्या थांबलेले पाहिजे, टाळ्या थांबलेले पाहिजे. Dance once more. Department of Zoology. Third prize goes to Hanukhe and Shindi Bande. टाळ्या टाळ्या जोरदार पाहिजे.
सेकंड प्राइज कुलकर्णी कल्याणी अँड शेख बेगम. Now first prize goes to Shruti Shinde and Rani Fulari. एक मिनिट मी फोटो घेते. एखादा प्रोग्राम कसा करावा याचा अनुभव देण्यासाठी मॅडमनी ऍक्च्युली हा प्रोग्राम या ऑर्गनायझर थ्रू ऑर्गनाईज करण्याचं स्किल यांच्यामध्ये यावं म्हणून हा प्रोग्राम अशा पद्धतीने ऑर्गनाईज करायचं ठरवलं होतं गेली कित्येक वर्ष. पण मला असं वाटतं मॅडम यांच्यात ऑलरेडी ते स्किल आहे म्हणजे असा प्रोग्राम कसा ऑर्गनाईज करावा याचं प्रशिक्षण ही मुलं दुसऱ्यांना देतील असं मला वाटतंय. टाळ्या टाळ्या असं म्हणणाऱ्या अभिषेक आणि ऑर्गनायझरसाठी परत एकदा आपण एक टाळ्या वाजवाय. धन्यवाद. थँक्यू मॅडम. सो या प्रोग्रामचे आधारस्तंभ द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्सचे हेड HOD ऑफ द डिपार्टमेंट फिजिक्स मिस गावंडे मॅमना मी विनंती करतो की त्यांनी प्रोग्रामचं पूर्ण रिपोर्ट आणि प्राइजेस आज जे प्रोग्राम झाले त्याचं ते द्यावे. मी मिस गावंडे मॅमला विनंती करतो की त्यांनी पुढील सूत्र हाती घ्यावे. जोरात टाळ्या झाल्या पाहिजे. Thank you, Abhishek. A very good evening to all my dear small Einsteins present here. I'm really so very astounded to see the energy in my dear students this year, which I was dreaming since last 4 to 5 years, isn't it, Aarti? Okay. माझा एकच परकीय भाषेत मनातल्या गोष्टी नाही बोलता येत म्हणून ओरिजिनल आपल्या मायबोलीतच मी बोलते. हा कार्यक्रम आयोजन करण्याचं उद्दिष्ट काय होतं नेमकं? सगळेजण एवढं मोठं क्रेडिट मला देते. आय डोंट डिझर्व इट. कारण ह्या कार्यक्रमाचा मेन ठिणगी माझ्या डोक्यात टाकलेली ते तुम्ही विद्यार्थी आहात. तर क्रेडिट गोज टू माय स्टुडंट्स. जेव्हा सगळ्यांना माहीत नसलं तर आता सांगते की आय एम वेल नोन टू बी अ व्हेरी खडूस मॅडम. आणि मला शेख सर म्हणतात मदर टेरेसा. आय एम नॉट दॅट बिग सर. व्हेरी सॉरी टू से. आणि आय डोंट नो. ओके एनिवे एवढं निश्चित आहे. मॅडमनी पण सांगितलं की हिऱ्याला तासलं जातं. मूर्ती बनवण्यासाठी ठोके द्यावे लागतात आणि ते ठोके खूप चांगले मी देते. आता इतके दिवस विद्यार्थी काही कमी होते का? आता शिक्षक मंडळी पण त्यात सामील झाली आहे ड्यू टू द एक्सपिरियन्स. आय एम व्हेरी सॉरी. त्यामध्ये उद्देश मी आज क्लिअर करते. जे कुणाला कधीही मी बोलेन किंवा भविष्यात बोलेन त्याच्या मागे एकच एक उद्देश होतो आहे की मला माझ्या कॉलेजचा खूप अभिमान आहे. कदाचित गरजेपेक्षा जास्त असं. कारण मी याच कॉलेजचे विद्यार्थी आहे. गेले 35 वर्ष मी या कॉलेजची सेवा करते. विद्यार्थी म्हणून परत मग शिक्षक. आणि मला असं वाटतं की जसे मी इथं घडले तसेच प्रत्येक विद्यार्थी विद्यार्थिनी घडावी. थोडंसं आपल्याला चॅलेंज
चॅलेंजेस आहेत, मी मान्य करते. लॅबॉरेटरीमध्ये चॅलेंजेस आहेत, क्लासेसमध्ये आहेत, वातावरणामध्ये आहेत, तुमच्यामध्ये पण आहेत. कुणाचं नेमकं ऐकावं आणि अंडरस्टँड. आणि ह्या सगळ्या धकाधकीमध्ये आपल्या मनातले जे कला गुण आहेत, जे मूळ आपण आहोत, तो व्यक्त होणं कुठंतरी लपवून जातं. आणि मला असं जाणवलं प्रत्येक विद्यार्थी विज्ञानी जेव्हा माझ्याकडे येतं, मॅडम ओनली फिजिक्स क्वेश्चन आन्सर्स, वी आर बेट टायर्ड ऑफ इट, गेट रिड इट. काहीतरी आमच्यासाठी केलं पाहिजे असं तुम्ही न बोलता कुठं ना कुठं बोलून गेलात. आणि म्हणून माझ्या डोक्यात आलं, नेहमी मी आरती मॅडमचं डोकं खाते, माझ्या डिपार्टमेंटचं डोकं खाते, मुलांसाठी काहीतरी वेगळा प्लॅटफॉर्म देणं गरजेचं आहे. आणि असं म्हणतात ना, वे देर इज विल देर इज वे. आणि ही कृपा NEPने केली आमच्यावर, जसं डॉक्टर S.S. पाटील सरांनी सांगितलं. तर मी विशेष काही नाही केलं. जसं पाटील सर म्हणजे सगळेच माझे मुलं मुली आहेत, सगळेच फॅकल्टीज माझे बंधू भगिनी आहेत, ह्या भावनेने मी बोलत असेल तर पहिली गोष्ट मला असं म्हणायचं आहे, कुठे कोणाला मी दुखावलं असेल, रागवलं असेल तर प्लीज मोठं मोठं मान करून काय कशासाठी रागवलं हे लक्षात ठेवा, पण काय रागवलं विसरून जा. कळलंय सगळ्या अशा ओढून ओढून म्हणा, मॅडम आमच्या पेशंटचा बघू नका, डोंट टेस्ट आवर पेशंट्स. म्हणून मी रिपोर्ट आणि रिझल्ट दोन्ही कंबाईन केले तुमच्यासाठी, राईट. तर पहिलं आपण 2 प्रकारचे कॉम्पिटिशन्स तुमचे घेतलेले आहेत, राईट. त्यामध्ये ऑफ स्टेज 2 घेतले होते. ऑफ स्टेज याचा अर्थ स्टेजवर न येत. त्यामध्ये एसे कॉम्पिटिशन प्रथम घेतलं होतं आणि दुसरं रील्स, राईट. आणि 4 इव्हेंट्स आपण ऑन स्टेज घेतले होते, जे स्टेजवर परफॉर्म केले. त्यामध्ये आपण केलं होतं, डू यू रिमेंबर, टॅलेंट हंट, डिबेट, स्पॉट ओरेटर, सायन्स डे. आणि खरंच माझे जे प्रतिमा आहेत, आकांक्षा आणि जोया, पणाला लावलं त्यांनी स्किल तुम्हाला जज करायला. अँड आय एम व्हेरी हॅपी, कारण त्यांना तुम्ही पावती दिली. माय डिअर आकांक्षा, जोया, we are a little bit ahead than you. See, we will prove it to you, isn't it? कारण त्यांच्या वेळेस हा कार्यक्रम आयोजन करायला संधी नव्हती मिळाली. So you are very very lucky. So all my dear Einsteins, be prepared for Patil sir. On your behalf I am declaring one thing. मगाशी आपण डिपार्टमेंटला बोललो, त्याच डिक्लेअर करते. मला सवय आहे अगोदर डिक्लेअर करायचं, चॅलेंज द्यायचं, मग अटॅक करायचं. रिस्पॉन्स बघून आपले नवोदित उपप्राचार्य पाटील सरांना मला मोह झाला आहे की पुढच्या वर्षी फर्स्ट टर्मला कॉम्पिटिशन होईल आणि सेकंड टर्मला दुसरं कॉम्पिटिशन होईल. सरांनी उल्लेख केला होता ताऱ्यांचा, जे इथं येऊन चमकले, जे तिथं बसूनच चमकले. तर आता अशी अपेक्षा आहे सगळे चमकतात, कारण आपण सगळे संगमेश्वरीयन आहोत. वी आर बॉर्न टू शाईन. कुठंही जा, संगमेश्वरचा असा पगडा आहे, असा झेंडा फडकवतो की इतका दबदबा आहे. मग ते स्पोर्ट्स असेल, अकॅडमिक्स असेल, रिसर्च असेल, आणि हा वारसा तुम्ही नक्कीच पुढे घेऊन जा याची मला खात्री, राईट. तर आता जे काय तारे तिथं बसून होते ना, काही जण नागाव पण आपण केले, बट आय फॉरगिव्ह देम, यू नो. तर ते तारे पुढच्या कॉम्पिटिशन मध्ये इथे येऊन चमकतील. हा, दॅट इज द कमिटमेंट. पहिलं कॉम्पिटिशन ऑफ स्टेज एसे. त्यामध्ये 31 जणांनी रेजिस्ट्रेशन केलं होतं आणि 15 जण ऍक्च्युली पार्टिसिपेट केलं, म्हणजे एसे सबमिट केलं होतं. एक डिक्लेरेशन करायचं राहिलं मला. आता आम्ही तुम्हाला देणार आहोत प्राइजेस, ओके. त्यामध्ये महत्वाची गोष्ट मला 3 गोष्टी सांगायच्या. जे तुमचं सर्टिफिकेट आहे
सर्टिफिकेट तुम्ही परत एकदा आमच्या ऑर्गनायझर्सकडे जमा करायचे, कारण एक सही तिथं व्हायची राहिली. मग त्याला एक पाकिट लावलंय जे तुमचं बक्षीस आहे. खरं तर त्यांचं सर्वांचं म्हणणं आहे ते पण ठेवायचं होतं. मी म्हणलं नो, तो त्यांचा हक्क आहे, तो तरी आज दिलाच पाहिजे. तर तुम्ही करायचं काय, जे पाकिट जोडलंय ना ते तुम्ही घ्यायचं आणि सर्टिफिकेट इथं ठेवून जायचं. आणि मग उद्या किंवा परवा फिजिक्स डिपार्टमेंटमधून, परवा म्हणजे सोमवार, रविवारी नाही, तर फिजिक्स डिपार्टमेंटला येऊन कलेक्ट करायचं. राईट, एवढं एक सहकार्य हवं आहे, कारण एक सही त्याच्यावर राहिलेली आहे. आणि दुसरी गोष्ट, जे टीम आहेत, टीम म्हणजे फॉर एक्झाम्पल कुठले कॉम्पिटिशन होते टीमचे? येस, स्किट आणि डिबेट म्हणजे ग्रुप परफॉर्मन्स होता. तर त्यांचं बक्षीस एकत्रितरित्या दिलेले एका पाकिटात. म्हणजे टीम लीडर एकटा तो पाकिट घेऊन जाणार नाही. जरी घेतलं सगळ्या टीमनी घ्यायचंय आणि सगळ्यांनी वाटून घ्यायचंय. जे काय रक्कम आतमध्ये असेल, वाटून म्हणजे फाडून नाही घ्यायचं. ओके, यू विल डिवाइड इक्वली अमंग युअरसेल्फ. आणि जर असं नाही केलं तर जे कोणी घेईल त्याला पचणार नाही. कारण ते बक्षीस फिजिक्स डिपार्टमेंटनी दिलेलं आहे. ओके, एक अजून आम्ही काय विचार केला होता ऑर्गनायझर्सनी, जे टीम ग्रुप परफॉर्मन्स आहे त्यांना एकच बक्षीस काढायचं ठरलं होतं, म्हणजे स्किट आणि डिबेट ठरलं होतं. पण इथं येणारे तारे इतके 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 चमकले की आम्ही दिपून गेलो. आणि मग आम्हाला असं वाटलं एकच बक्षीस काढलं तर बहुत सारी नाइंसाफी होगी. म्हणून आम्ही काय केलं, वी चेंज अवर प्लॅन and we declared 2 prizes for skit as well as debate competition. स्पॉट ऑरेटरचं पण परफॉर्मन्स इतकं छान होतं की एकच्या ऐवजी तिथं 2 बक्षिसं देण्यात आलेली आहेत. सो यू शुड क्लॅप फॉर युअरसेल्फ. तिथं कॉमेंट आलेली आहे, आम्ही काही गोष्टी शब्दांनी, काही गोष्टी लेक्चरनी, काही गोष्टी प्रॅक्टिकली आणि काही गोष्टी न बोलता सुद्धा शिकवतो. तर तुम्हाला जे कोणी कॉमेंट केलं त्याला पेशन्स शिकवतील. पेशन्स म्हणजे उतावीळ नवरा गुडघ्याला पाशी. ना प्रयत्नांमध्ये आपण अशी घाई करायची, ना रिझल्ट ऐकण्यामध्ये. तरच तर तुम्ही जमिनीवर राहाल. आणि तरच आइन्स्टाईन सरांची लाज राखा. राईट, यश मिळो किंवा अपयश जमिनीवर राहायला शिका, म्हणजे पडण्याची कधीच भीती राहणार नाही. ओके, आय डिक्लेअर द प्राइजेस. प्राइज विनर्स फॉर एसे. 3rd प्राइज गोज टू अश्विनी माणिक घोडके, BSc Part 3 फिजिक्स. आता हे लास्ट वेळा तुम्ही टाळ्या वाजवा. हात मोठी एनर्जी बाहेर करून जरा टाळ्या झाल्या पाहिजे. मंडळी टाळ्या झाल्या पाहिजे. सेकंड प्राइज गोज टू पार्थ सुधीर भंडारे, BSc Part 2 फिजिक्स.